हाशम शाह बड़े लंबे लड़ी है, ये क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते? ये असी आर करते हैं, जदोजहद करते हैं, लड़ाई करते हैं। लंबी कथा है कि असी किन्ना क लड़े हाँ तो लड़ते रहांगे उन्ना चिर तक जब तक पंजाब दे विच पंजाबी बोली लिखाई पढ़ाई नहीं जाती, सरकार की बोली नहीं बनती, प्रचार की बोली नहीं बनती। असी इस तरह पंजाबी का प्रचार करते रहना तो तुहाड़ियां साझां की सानूं बहुत लोड़ है। जिउंदे रहो। तो अगों जिन्हां पंजाबी की गल इत्थे टोरी हुई है, एक अदारा जिहदे विच वक्खो वक्ख उतार चढ़ा रहिंदे ने, पर एक हस्ती ऐसी आई जिन्हां ने आके बड़े वधिया मेले लाए, लोक पक्षी मेले लाए, लोक पक्षी विचार दीयां गल्लां होईयां, बालां तो लैके बड़े मामलियां तक इन्होंने आर कीते। मैं मानयोग बीनेश फातिमा साही जी, डायरैक्टर जनरल पिलाक, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, वो भी शुकराने दे वैलकम दे साडे नाल विचार साझे करन। तुहाडे सारिआं दीआं ताड़ियां च मानयोग बीनेश फातिमा साही जी, डायरैक्टर जनरल पिलाक। बड़ी मेहरबानी जी अफजल साहिर साहब। और मैं जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पिलाक पंजाब इदारा बराए ज़बान फ़न ते सकाफत विच खुश आमदीद कहनी हाँ। बहुत गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। मैं ख़ास तौर पर सब तो पहले जोड़ा है वो पंजाबी प्रचार ते पंजाबी लहर वालियां दा शुक्रिया अदा करांगी कि उन्होंने इतनी खूबसूरत वधिया जी जी कॉन्फ्रेंस है उसका एक इनकाद साढ़े उसका आइडिया लैके साढ़े कोल आए और साड़ा ये मान है कि असी इन्हां दे पार्टनर हैं दे विच। मैं थोड़ा जिहा तुहानू दसदी जावां कि पिछले साल असी कोई तकरीबन 6 इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंसिस जिहड़ियां हैं उन्होंने असी को होस्ट किया विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिहदे विच साडे एकेडैमिक इंस्टीट्यूट्स भी सीगे, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज और साड़ी दूसरियां जो पंजाबी दियां ज़बान तंजीमां ने उन्हां दे नाल भी असी मिलके काम किया। तो ऐसी जी कोलैबोरेशनस विच और जो सारिਆਂ ਦੇ नाल मिलके पंजाबी वास्ते काम कर रहे हैं, तो यह साडे इस इदारे का बुनियादी मैंडेट है। इस जगह जिते तुसी बैठे हो इसनू पंजाबी कॉम्पलैक्स कहने हैं। तो यह पंजाबी कॉम्पलैक्स जिहड़ा है यह सिर्फ लैंदे पंजाब दे पंजाबियां वास्ते नहीं, तमाम पंजाबियां वास्ते एक उन्हां दा घर है। इसनू पंजाबी घर कहते हैं इत्थे आम ज़बान विच। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस जिथे जदों भी तुसी कोई तशरीफ लैके आओ जेड़े पंजाब दे अपने असी मेरे तो हिसाब नाल पंजाब ही है, लैंदा के चढ़दा असी सारे वही बासी, साड़ा पहनावा एक, साड़ा रहन सहन एक, साढ़े खाने एक। असी पिछले दिन जोका दे इंटरनेशनल जड़ा थिएटर फैसटिवल सीगा उसते कुछ लोगों को होस्ट किया होया सी, एंड आई वाज आस्किंग देम कि असी तुहानू की खुआ रहे हैं, मतलब कुछ तुसी कुछ पाकिस्तानी खाना लैदा, उन्होंने कहा जी नहीं यही खाने ने, असी उत्थे भी यही खाने तो इत्थे भी यही खाने। सो ना तो साड़ी ज़बान वखरी, ना साड़ा रहन सहन वखरा, साड़ियाँ जिहड़ियां कदरां ने वो सांझियां, जिहदे विच वड्डियां दा एहतराम ते छोटियां दे नाल प्यार शफकत ते बराबरी ते भाईचारा और एक दूसरे की सेवा और मदद और ये सारे दे जिहड़े बुनियादी असूल ने वो साडे सारे सांझे। लेकिन बस वो जी इमेजिनरी लाइन्स ने वो शायद हकीकत तो ज़्यादा ताकतवर ने और उन्होंने जो है सानू वक किया होया है। पर जे असी समझिए तो असी पंजाबी जिहड़े हाँ वो वारिस ने, वारिस हाँ असी दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन तो अगे चलते चलते असी इत्थे तक आ रहे हैं। और जिहड़ी गल जिस तरह वट्टू साहब ने भी की और जी अफजल साहिर साहब ने भी जी गल की कि ज़बान जिहड़ी है वो सकाफत नू कल्चर नू अगे लैके जान दा सब तो स्ट्रोंगेस्ट व्हीकल है। और पंजाब पिलाक जिहड़ा है वो इनटेंजिबल कल्चरल हैरिटेज उत्ते भी एक तरह पंजाब दा फोकल इंस्टीट्यूट है और सानू ये अंदाज़ा है कि अपना इनटेंजिबल कल्चरल हैरिटेज सांभन वास्ते सानू ज़बान सांभन की बहुत अशद ज़रूरत है। और जदों तक असी ज़बान दे विच नू सांभन वास्ते जदों तक असी अपनी नवीं पीढ़ी नू छोटे बच्चों नू इंगेज नहीं करते, मेरा ख्याल है असी ज़बान नू रिवाइटलाइज नहीं कर सकते। एक होर जिहड़ा साडा बड़ा इशू है इस साइड दे लैंदे पंजाब दा वो है कि असी पंजाबी नू बहुत ही स्टीरियोटाइप कर दिता है। साडे जिहड़े इमेजेस ने वो या जिहड़े साडे एसोसीएटेड कैरेक्टर्स ने विद पंजाबी वो बड़े टिपिकल हो गए ने, जदों कि मेरा हिसाब नाल इसनू सानू
ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ this is still a very functional practical modern language ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਉਸ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਈਵਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਸਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਂਡ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਕੂਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਨੋਲੇਜ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ the way you use this language जितनी अच्छी तरह तुसी इसमें इस्तेमाल करते हो और जितने भी मॉडर्न और जितने भी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल तुसी हो जाओ और उस ज़बान को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हो और जिस तरह तुसी अपने आप को कैरी कर रहे हो विद दिस अपना जो ट्रेडिशनल गेटअप है वो मेरा ख्याल है कि एक रोल मॉडल है और उसने साढ़े नौजवानों विच पंजाबी दे बारे जिहड़ा एक आम जनरल परसैप्शन साढ़े इत्थे बनिया होया है कि शायद पंजाबी जिहड़े ने वो पढ़े लिखे नहीं होंगे या कूल नहीं होंगे या स्टाइलिश नहीं होंगे या ज़्यादा अकम्पलिश नहीं होंगे उसनों बड़े हद तक तोड़िया और सानू भी एक रस्ता सुझाया है कि असी भी इस तरह अपने यूथ नूं अगे लेके जा सकते हैं मैं जिस तरह अफजल साहिब ने भी कहा कि ये तो तुहाडे आन दा ही तुहाडे मुबारक कदम ने कि पंजाब दी जहरीली जिहड़ी स्मोक सी वो झट गई और एक इतना सोहना और चमकीला चमकीला दिन अज निकलिया होया और इसी तरह मौजूदे होंदे रहन और मिलन मिलान नाल जिहड़ी बंटवारे दी एक जहरीली धुंध है वो मिटदी जाए और साडा ओरिजिनल पंजाब दा सुनहरी दिन जिहड़ा है वो शाला चमकदा रहे I hope that you enjoy your stay here और जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है अपने मकासद विच कामयाब रहे तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ बहुत फेर शुक्रिया और I again acknowledge the efforts of the organizing ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ मोहतरमा ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਿਲਾਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ सोहनी बनी हुई है बड़ी कह लो कि सुरां रलियां होंदियां ना पंजाबी च कहते क्योंकि इन्होंने सुरां वास्ते काम भी बड़ा किया तो संगीत वास्ते बड़ा काम किया और एक तरह साढ़े प्राहुणिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ जगत भर चों आए ने उन्होंने ਵੱਲੋਂ एक नुमाइंदे के तौर के उत्ते भी जिन्हां ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ने पत्रकार ने बहुत ਵਧੀਆ मतलब जग पंजाबी जगत च पत्रकारी च उन्हों का नाँ है मतलब हज़ारां आर्टिकल्स उन्होंने ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤੀ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ ਨੱਚਿਆ ਬਾਰ ਸਹੀਲੇ ਰੋਇਆ ਜਦ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੌਂਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ 5000 ਬਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰਹੂ बुलंद पंजाबी का इस बोली विच लोरियां लईयां सिठणियां ते सोले
ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਜਕਾਰੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਛਿਪੇਗਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇਗਾ ਚੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰਹੂ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਰਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬਣਦੀ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ। ਜਦ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ ਖੋਟੀ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕਿ ਨਾ ਲੋਹਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਭਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੂੜੀ, ਬੜੀ ਗਿਆਨੀ, ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਅੰਪਲੰਤ ਜਾਗਦੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਟਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਨਿਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਜਾਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਜ਼ਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਚੱਬਿਆ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦਹਿਰਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਲਾਮ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿੜਨਗੇ ਗੁਲਾਬ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਰਿੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਝ ਭੰਗੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੜਕਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਟ ਵੀ ਢੋਲ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀ ਤੁਮ ਬੇਰੇ, ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ,
ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣਨੇ ਆ। ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਾ ਲੂਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਆਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਹਲੋ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ
ਇਹਨੂੰ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੱਧਮ ਮੱਧਮ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਓ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। Sit
गड्डियां च लुक छुप के आ दिन आया मसा सुखा सुख सुख के वे अगर तू सानू केड़ा किथे टिच केड़ा ते केड़ा सुन ले पदी फोन बनेरे वे अगर नचूगा तेरा किता परियांग पैर हाथ याद नहीं गए अजी याद की गए अजी याद की गए अजी जे मुंडिया में मेरे दंद तू गिन ले जे मुंडिया में मेरे दंद तू गिन ले कर दे तारीफ मेरी हंस दी मुद्दा मारने के छाजे छुज तोड़ने वेज कर दी किसको कमी 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 फुकल फुंगा दिल पर के दी कोनी कोनी दिल कहना होवे ताजे सानू अब याद नहीं गए अजी याद नहीं गए अजी याद नहीं गए अजी याद नहीं गए अजी जांदी मेलने लगदी बड़ी प्यारी नी धोखा तेरा मारे सैन धोखा तेरा मारे सैन का झुमका मारे उडारी चोरी कर दी दिलों दी तेरी अख चोरनी करके नचदी हर मोरनी करके नचदी हर मोरनी करके नचदी जानी सानू याद नहीं गए अजी याद नहीं गए अजी याद नहीं गए अजी याद नहीं गए ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੈ ਵੀ ਫੱਬ ਗਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਆ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੁਗਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਤਮਾਸ਼ੜੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫੌਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਾਂ ਫਾਂ ਕਰਦਾ ਫੂੰ ਫੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਫਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗਦਾਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ 60 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਾਂ ਫਾਂ ਕਰਦਾ ਫੂੰ ਫੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਚਾਂ ਚਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੂੰ ਚੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਰੇ ਮੇਰਿਆਂ ਬੁੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਠਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਹਰੀਫ ਪਏ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬਣ ਕੋਈ ਜਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, 20-25 ਕਰੋੜ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਆ। ਇੱਥੇ 300 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੇ, 200 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਲ ਵੱਧਨੇ ਆ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਫ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਊਗਾ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾ ਅਨਾਸਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਓ, 4 ਅਨਾਸਰ ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਅਰਬਾ ਅਨਾਸਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਬੈਠੋ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪੇ ਨਿੰਗਰ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਮਾਪੇ, ਆਪੇ ਮਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਜੀਵੇਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸਿਆਪੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁੰਜਾਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਖਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਲਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕਾਫੀ ਗਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਨਾਚ ਦੀ, ਗਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਗਾਵਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਰ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਤੇ ਵਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੇ 8 ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 8 ਵਜਾਣੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਜਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜੁਗਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰੀਏ, ਬੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ? ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਲੱਗਣੇ, ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ। ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ।
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਨੁਸਰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ ਨੇ ਕੈਫੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੌਰ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕੜਕਾ ਕੇ ਬਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਡੋਲਦਾ ਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਚਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਸ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਨਾ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਂਝ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਟਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਪੈ ਗਈਆਂ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੂਹੇ ਖੋਲੋ, ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੁੜਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਘਟ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ, ਦੁੱਕੜ ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ, ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਣ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਈਕ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਫੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਪੱਕੇ ਸੂਫੀ ਗੁਰਪੁਰਖ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਟੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਪਿੰਦਰ ਨਾਥ ਅਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਕਾਠਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਆ ਜੂਨ ਨਾਲ, ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਕਾਫੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ। बेटा लफ्ज़ नहीं समझ आवे। हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत श्री अकाल, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। नाल अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। सब तो पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, खाशे मुर्शद, तालिब यकीन, कुल मैला सलाम, उस्ताद को तस्लीम। अज बिस्मिल्लाह देश, अज बिस्मिल्लाह तर नियाजुम ताज बार सारा सम कलीचे दरगजे हकीम बहकबा खुदा दुरुस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पूछा, कहाँ तुम्हारा मुर्शद, कहाँ तुम्हारा पीर? पीर बोले ज्यादा गुरु। कहाँ तुम्हारा पीर? किस तेन नमाज पढ़ाई, किस गली तकबीर? सो बिस्मिल्लाह हमारा मुर्शद, कलमा हमारा पीर, शरीयत के हम ते कौल के फकीर। सत श्री अकाल, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। मैं अनपढ़ पढ़िया नहीं हाँ। गुरु बाबा बुल्ला, बाबा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, हजरत मियाँ साहब वली दा सिर्फ ना लवन दा पता, गावन बजावन दा अजे तक नहीं पता। सब तो पहले मकाम इश्क हजूर हजरत बाबा बुल्ले शाह मकाम इश्क नू छेड़िया है ते अल्लाह दे नाम तो शुरुआत की थी। जे कोई कदा कलामी होवे तो माफ कर देना। मौला करम की रखे, सब का भला तो सब।
बाबा बुल्ले शाह नचिया यार मनाया है रब दा दीदार बुल्ले पाए खातर आजा जोगी हैया टिल्ले कन पड़वाया बुल्ले शाह ने बेट वटाते यारो नच के पीर बनाया दिखदा है लगा इश्क तेरा मैनू लगा इश्क तेरा मैनू कीमत का दुनिया Ahir ho maino, ahir ho maino. अपने I
तो उत्ते कोई मनाही नहीं है, जिथे खड़े हो बैठे हो उत्थे भी हिल सकते हो ते इत्थे भी। इस करके भी सन असी इंज ही है, असी नीत के आने कि नहीं, ये ना हो जाए किधरे किते वधिया ना लग जाइए, सोहने ना लग जाइए। नचदा बंदा कितना सोहना लगता है, ते सोहने लगते हो तुसी। हाँ बई बाबा जी, मैं बाबा जी ने कहा कोई थैया थैया कराओ, कोई नचाओ बुल्ले दे नां दा, ते फिर असी अगों भी बधना। लो ऑन करो भी माइक बाबा जी का, साईं होरां दा माइक ऑन करो। बीन भी जाई जान रहा, सप कढ़ना चौधरी। हाँ ठीक हो गया, और मैं कहना कि अच्छा पहले निकले है। हजूर बाबा बुल्ले शाह ने लिखे आए, मैनू मरण दा शौक मिटावन दे, कंजरी बनया बात ना गटदी, मैनू नच के यार मनावन दे। जैसी रीत परीत दी लाई, बुलाओ सी पीत निभावन दे, दर मुर्शद दा खाना काबा वे बुला चल के दर्शन पावन दे। इश्क बुल्ले नू नचावे यार, इश्क बुल्ले नू नचावे यार, नचना पैंदा वे, मिल जावे गीता नचना पैंदा वे, आए मिल जावे गीता नचना पैंदा वे, आ जा यार ये गीता सोना जा।
ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੜਮਾਸਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀਏ, ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਹੋਈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭਰੀਏ, ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਦਮ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਸੁਰੰਗਲਾ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਜਾਖਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਐਸਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਓ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਲੀਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਜ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਹੋ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੁਝ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਬਈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖਣਾ ਰੱਜਾਂ ਹੂ। ਤੇ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂ। ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਬਾਹੂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਂ ਹੂ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਨਣ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿੱਘੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਸੜਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ 0.5% ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅਬੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਪਾਵਨ ਹੈ ਜਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਤਾਸਾ ਘੋਲਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਲਹਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਆਮ ਕੌਣ ਖਾਸੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਆਮ ਕੌਣ ਖਾਸੇ, ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਜੀ। ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈਏ ਲਹਿਰ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈਏ ਲਹਿਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ आप बहुत अच्छा, आपनों मैं दात देना। सत श्री अकाल वाहिगुरू को खालसा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह फतेह, बोलो सो निहाल जी। सत श्री अकाल जी। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बस मैं सिर्फ दाद देना ਬਹੁਤ चाहता ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੇਕ ਹੈ,
ਤਾਂਗ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਜੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੋਈਆ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠੋ ਸਰ, ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਰਖ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਤਾਲਫ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਵਿੱਚ ਝਨਾਹ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। अफजल साहिर जी और अहमद रज़ा वट्टू जी और उन्होंने सारे संगती और अज की जी दूजी पंजाबी कानफ्रेंस है आलमी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਿਊਮਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਔਰ ਸਕਾਫਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਅਦਬ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ ਜਹਾਂਗਰਦ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 600-700 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੂਝ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। FC ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਔਰ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਦਰੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਸਹਾਫੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਂਹਬੇਲੀ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਜੀਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੌਜੂ ਨੇ। ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁਖ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਇਸ ਵੇਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ 40-50 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਕਿਸ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਬਾ ਤੇ ਵਸੇਬ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਔਰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਚੇਤੇ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਕਲਾ ਘੇਰ, ਲੰਬਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ 540 ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਤੋਲੀਆ। ਚੂँਕਿ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੋਈ 60-70 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕੀਆਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 540 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਕਲਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਲਫਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰਾਕਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 326 ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 3000 ਸਾਲ ਜਾਂ 2500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ।
ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਔਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਹਸਤੀ ਵਸਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਣਖ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਗਸ ਥੀਨੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਇੰਡੀਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਟਾਪੋਟੈਮੀਆ। ਪੈਂਟਾਪੋਟੈਮੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਨਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹੀ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੰਦਾਰਾ। ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜੱਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਰਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਉਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਖੈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਜੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਇੰਝ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੇਟ ਫਿਨਾਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਨਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰਾ, ਅਗਨੀ,
ਸੂਰਿਆ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਆ ਕਿ ਦਿਓਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਿਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ, ਚूंकि ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿਤਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਰਿਤਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਕੀ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਧਿਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਦਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਾ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਮੱਲਾ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਮੱਲਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਛੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚੂੜੇ, ਚਮਾਰ, ਚੰਗੜ, ਗਗੜੇ, ਸਾਂਸੀ, ਡੂਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਜਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟਰਕੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਲਮੀਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਟਨੇਰ, ਪਟਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੈਡਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਫ ਨੇ। ਪੀ ਜਾਂ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਲਫ ਅਫਗਾਨੀਆ ਹੈ, ਕਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਸੀਨ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਹਰਫ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਾਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਵਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਮਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵੀ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਡੰਗੋਰੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੈਥਰਪ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਪਿਸਤੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਪਿਸਤੇ ਦੇ ਦੋਏ ਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਿੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਤਾ ਕਿੰਗ ਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਬੜੇ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਂਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਫਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਮਗਰ 1849 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, 1849 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ 1606 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 1707 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਸਮਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇੰਜੋ ਡਾਰੋ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਾਰਲਿੰਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੋਡਸ, ਗੋਲਡਨ ਰੋਡਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਲੂਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਲੂਹਾ ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਨੁਮਾਇਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੋਵਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੀਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਚੁਨਾਂਚੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਸੋਟੋਪੇਮੀਆ 'ਚ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਲੂਹਾ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲੂਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਇੰਜੋ ਡਾਰੋ ਦਾ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਸਿੰਪਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਲ ਪਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨੀਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ नहीं जी ढाक, ये जो तुसी लफ्ज सुनते हो ना ढाक के तीन पात, ये बेसिकली एक ढाक की बूटी सी जिहड़ी साडा सिंबल सी हड़प्पा दा। हड़प्पा दे दो सिंबल, एक ढाक की बूटी, एक ढाक का दरख्त है, एक ढाक की बूटी सी जिहदे 3 पत्ते होंदे ने सिर्फ। ये साडा सिंबल है ढाक ते नील, ते दूजा साईं सिंधु ते सिंपारा। सिंपारा तो यह पता लगता है कि असी किनियां सदियां पहले भी मौसीकी डांस के शौकीन सां और
ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀਏ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਚੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੌਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਰੌਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਲੂਆ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਵਾਦੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੀਲ ਪਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੀਲ ਪਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਚੁਨਾਚੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ। ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਸਤੇ ਕੱਢੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਪ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰਾਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਰਹੱਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਡੀਆਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਬ ਬੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਬ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮਸਲਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਢੋਲਕ, ਇਹ ਨੱਚਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਸਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਹੋਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 100 ਮੁਲਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੀਆਂ, ਤਸਾਦੁਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਗੋਪੈਕਲੀ ਤੈਪੇ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਾਹਾਨ ਤੈਪੇ 'ਚ ਕੀ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੜੀ ਲੇਟ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ। 2003 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਲਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਰੋਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ 97 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮੁਕਾਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ। ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ, ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 1849 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ, ਪੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਛਾਪੀ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਈ 1919 'ਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ 1929 'ਚ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ 44ਵੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤੀ, 15,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1940 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਤਰਮਾਨ ਬੇਜੀ ਭੁੱਟੋ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 'ਚੋਂ ਕਰਾਚੀ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਲੱਥਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ 1993 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। 1993 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੂਟ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਤੇ। 9 ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਜਿਸਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਮਈ ਹੋਇਆ? MRD ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। MRD ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅਬਾਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਦ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਬਲਿਟਸ ਵਿੱਚ ਏ ਕਾਫਰ ਫਰਮ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦ ਪਿਓਰ 85 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ਅਦਰੀਸ ਤੋਤੀ ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨਾਲ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਆਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ 99% ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗੋਦੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਏਡੀ ਲੰਮੀ 1970 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ 1988 'ਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਏ ਮੈਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਿੰਧੀ ਹਮ 5000 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ 5 ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 7000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀਮ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਵਿਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਰਾਹਾਨ ਤੈਪੇ ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗੋਪੈਕਲੀ ਤੈਪੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਤਲ ਹਾਯੂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੜੱਪੀਆਈ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਟਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਟਰਕੀ ਆਈ ਲਵ ਟਰਕੀ ਮੀਨਸ 14th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬੈਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਹਲ ਪੇਂਡੂ ਤੁਰਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਗਲੀ ਸੋ he did a language reform modernize the Turkey not Europeanize ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰੀਖ ਗਲਤ ਪੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਰਚਲ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ he modernized the nation through language and scientific approach ਦਿੱਤੀ secular ਅੱਜ ਦਾ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਮਾਨਲੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹੇਲ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬ ਤੇ ਸੈਯਦ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੋਂ ਆਈ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਰਕੀ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਰੋਮਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੋਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ ਹਜਾਜ਼
ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਾਲਤ, ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਚ ਦੇ ਡਿਡ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾਂਗਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਖਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਸੋਹਲ ਗੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਖਿਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7160 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਥਨੋਲੌਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 7160 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਆਸਤੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਿਹੜਾ 1172 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਮੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਚੌਸਰ ਹੈ, ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, 12 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ
ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਛਪਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। 1-2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 4 ਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੰਧਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਧਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਲੋਹਾ ਸੀ। ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਥਲ, ਪਠਵਾਰ, ਰੋਈ, ਬਾਰ, ਸੂਨ, ਸਮਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ 1947 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਾਰਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮੁਲਕ ਸੀ ਫਾਰਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵਡੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਬ ਵੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਚੰਦ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਤੇ ਚੰਦ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਈਕ ਦੇ। ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ 6 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ
ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂँकि ਸਿਆਸੀ ਹਰਕੀਆਤ 'ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਲੀਅਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਡ ਇਟ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੁਨਾਚੇ ਜਿਤਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਲੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਕੈਰੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਓਲਫ ਕੈਰੂ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੀਆਂਵਾਲਾ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੂँकि ਇਹ ਆਪ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 60s ਔਰ 70s ਔਰ 80s ਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਤਹਰਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੋਮਾਂਸ 'ਚ ਚਾਂ ਜਿਹੜਾ 60s ਤੇ 70 ਤੇ 50s ਦਾ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥ੍ਰਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਥ੍ਰਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 60s 70s। ਮੈਂ ਦੇਖੋ 60s ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਦੀ। ਹਿੱਪੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਲੂਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੁੜਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਆਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਜੀ ਆਮਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਲੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਭੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਮਗਜ਼, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਸਰ। ਹਾਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਉਹੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਗਿਆਨੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੀ ਤੰਦ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਮੂਰਤ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ। 4 ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर द ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਅਤੇ ਸਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਣਾ।
ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਾਂਘਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੇਟ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰ ਡਿਬੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲ TV 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CEO ਵੀ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 365 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ CEO ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤਾਰਫ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਟੂ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਅਨੀਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਟੋਰੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਅਨੀਸ ਜੀ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਵੀਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ AI 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
AI ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, AI ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, AI ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VPN ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VPN ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ हैं, 2024 ख़त्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੱਖਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਖੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ, ਕੈਮਰਾ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰਫ ਉਹ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨੋਬੈਲ ਪੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ 8 ਸਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਲੰਗ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 20, 30, 40 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਫੋਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਯਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਈਦ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਠੇਲੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਲਈਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਝ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਫੁਲਾਉਣ ਲਈ
बहुत बहुत मरकजी किरदार जोड़ा है वो अदा कर रही है। ठीक है। अच्छा हुण अगर तुसी गौर करो तो एक चीज़ है उन्होंने असीं कहने लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन ये वे कि तुसी जदों इंटरनेट वेखदे हो किसी अरब मुल्क च ते उत्थे तुहानूं इंटरनेट जिहड़ा है वो अरबी च मिलदा जी। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो भारत विच भी कई पॉइंट्स ऐसे हैगे ने जिथे तुहानूं अपना उत्थे लोकल लैंग्वेज जिहड़ियां ने उन्हां विच लोकलाइज्ड इंटरनेट मिलदा जी। पंजाबी का मसला है वे मैं वो नहीं पावांगा कि वो लैंदे दी ते चढ़दे दी लिपि का मसला की है, लेकिन वो दैट इज सेंट्रल टू आवर डिस्कशन। जनाब गल ये वे कि असी लिंग्विस्टिकली जबान के तौर पर इस टैक्नोलॉजी नू एक्सप्लॉयट करने फेल हो गए। अच्छा अगर मैं गल करा लिंग्विस्टिक्स की, लिंग्विस्टिक्स की बुनियादी चीज़ होएगी डिक्शनरी। मैनू दसो तुसी गिन सकते हो मतलब पिछले 800-900 साल किन्नियां पंजाबी डिक्शनरियां आईयां ने ते किन्नियां पंजाबी डिक्शनरियां तो तुसी वाकफ है हो, किहड़ियां बाजार विच लभदियां ने। अगर किसी डिक्शनरी भी चुक लो तुसी, किसी डिक्शनरी चुक लो, किसी पंजाबी डिक्शनरी, क्या वो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है? मतलब ये कि जो एंट्रीज उहदे विच होंदियां ने क्या वो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है ने? तुसी अगर वाकिफ हो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी तो, जिस वेले ये कोई 16,000 सफ़े की किताब जिसमें मुकम्मल हुई 1928 और ये सारे ने पार्टिसिपेट किया सी। मतलब ये कि आम लोग भी सन, स्कॉलर्स भी है सन, हर बंदा सी लग्या सी कि असी अंग्रेजी जबान का हर लफ्ज़ जिहड़ा है उन्होंने रिकॉर्ड करना और ये काम हाले तक जारी है। नवे नवे अल्फाज जिहड़े ने वो उहदे शामिल होंदे ने और उन्होंने बाकायदा छान पटक करके उन्होंने किया जाता है जो भी उन्होंने तरीका। अगर तुसी उन्होंने किसी एंट्री में वेखो तो हर एक एंट्री जिहड़ी है उहदे विच तुहानूं वो लफ्ज़ मिलेगा, सिलेबल के हिसाब नाल उहदा तलफ़ुज़ मिलेगा, उस तो बाद उहदी एटिमोलॉजी मिलेगी, उहदा मतलब जिहड़ा वो मिलेगा, उहदा यूसेज मिलेगा। वो तुहानूं ये कहेगा कि जी यह लफ्ज़ पहली बारी 1570 इस्तेमाल होया सी फलाने रसाले च। ठीक है। हुण जे असी पंजाबी लाइए, क्योंकि मैं अर्ज़ कर रहा कि मैं ये ज़्यादा वक्त क्यों ला रहे हैं डिक्शनरी से, क्योंकि अगर असी जो असी अगे बढ़ांगे टैक्नोलॉजी कि टैक्नोलॉजी किस तरह अमल करती है, टैक्नोलॉजी रिक्वायर्स ए डेटा सेट। लेकिन डॉक्टर साहब इत्थे एक ज़िमनन सवाल इत्थे आ गया ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਗਰ ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ और असी ये एडवांस करिए तो सानू इंस्टेंट ट्रांसलेशन जी है, इंस्टेंट कन्वर्जन जी है, मतलब ये कि गुरमुखी तो शाहमुखी और शाहमुखी तो गुरमुखी वो मुमकिन हैगी। मसलन मैं एक मेरा ख्याल 20 साल पुरानी गल होनी है, बल्कि इस तो भी वध ते आई वाज इनवाइटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जापान। उत्थे गए वो खैर उत्थे डिस्कशन हो रही सी, उत्थे एक स्टॉल लगा सी कॉन्सैप्ट डिक्शनरी तो आई वाज क्यूरियस, मैं क्या मैं जावा देखा की है व्हाट इज कॉन्सैप्ट डिक्शनरी। तो मैं उत्थे गया, उन्हें एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल डिक्शनरी नहीं हैगी कि ए का मतलब है, बी का मतलब है, सी का मतलब नहीं, तो ए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन भी करती है।
मैं कि दिखाओ किस तरह से। कहने तुसी कोई अपना कोई फिक्रा बोलो, कोई फिक्रा लिखो। मैं क्या ठीक है, मैं क्या पेंगुइन्स फ्लाई, इनू ट्रांसलेट करो, पेंगुइन्स फ्लाई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਯੈਨਸ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਲਚਰਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ कॉन्टेक्स्ट की ने। देखो ना मशीन ट्रांसलेशन जी तो ना कि एक लफज पाया इधरों कटता, मतलब गारबेज इन गारबेज आउट, वो वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, और यही वजह इन्होंने डेवलप किया कॉन्सेप्ट। हूँ पता नहीं, आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग दैट हूँ की सिचुएशन, लेकिन बाहर तो मेरी गुजारिश ये वे कि साढ़े कोल जिस चीज़ की कमी है वो ये वे कि साढ़े कोल ज़बान का ज़खीरा नहीं हैगा। साढ़े कोल ज़बान के ज़खीरे नू मुनज़्ज़म करन दा कोई तरीका नहीं हैगा। अगर तुसी मैंने इजाज़त दिओ तो मैं एक नोट बनाया सी कि देखो जी, मेरे हिसाब नाल हुण तक जिहड़ियां डिक्शनरीज आईयां ने उन्हां दा काम अंग्रेज़ ने कीता सी, पंजाबियां ने नहीं कीता। 1849 की डिक्शनरी जे स्टारकी दी, अच्छा ये वे इंग्लिश तो पंजाबी दी। उस तो बाद लुधियाना मिशन ने पंजाबी तो अंग्रेजी दी की थी 1854। फिर भाई माया सिंह ने 1895 कढ़ी पंजाबी की डिक्शनरी। उस तो बाद जमील पाल साहब ने 95, इरशाद पंजाबी साहब ने 71, परशियन पंजाबी भी बनदियां रही 95, 98 के दौरान। फिर पिलाग की डिक्शनरी आई सर। ते मतलब ये वे कि ये साडा कुल सरमाया है पंजाबी का लिंग्विस्टिक, मतलब डेटा बेस जी जिन्होंने असीं कहांगे डेटा सैट। तो डॉक्टर साहब अगर डेटा सैट वास्ते असी कोई चीज़ा नहीं ने तो फिर टैक्नोलॉजी तो पंजाबी दा ज़बान दा जिहड़ा है वो अगर बहुत दूर है। जी बिल्कुल सही। अगर असी टैक्नोलॉजी नूं एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो सानू वी हैव टू डेवलप डेटा सैट। डेटा सैट जिहड़ा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होवे। जदों तक असी ये नहीं करांगे, क्यों देखो ना AI जिहड़ी है वो किहदे ते अमल करती है, वो एक डेटा सैट नूं एक्सप्लॉइट करती है। तुसी उहदे लई एल्गोरिथम डेवलप करते हो, वो एल्गोरिथम जिहड़ा है उस डेटा सैट नूं चैक करता है और उहदे मुताबिक तुहानूं वो रिस्पॉन्स करता है। जब तुहाडे कोल डेटा सैट ही नहीं है तो तुसी किस तरह AI फॉर दैट मैटर अदर टैक्नोलॉजी लिंग्विस्टिक बहुत सारियां टैक्नोलॉजीज है ने तो उन्होंने तुसी किस तरह तो एक्सप्लॉइट कर सकते हो। दैट इज़ द फंडामेंटल क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, उस तो बाद ये कि जिन्हों असी कहने इस्तलाहात, मतलब टर्मिनोलॉजी जी, साढ़े कोल कोई ऐसा सिस्टम नहीं हैगा पंजाबी च कि असी स्टैंडर्डाइज इस्तलाहात जिहड़ियां ने वो सामने लैके आईए। ठीक है। तीसरा पहलू जिहड़ा है वो है ट्रांसलेशन का। पंजाबी का जो भी अदबी सरमाया है, शायरी का है या नसर का है, उसकी बहुत घट ट्रांसलेशन हुई ने दुनिया की दूसरी जबाना, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, भावें दूसरी मगरब दियां होर जबाना हो, या बाहर दियां जबाना। मसलन मैनूं याद है कि मैं की कहते ने मैक्सम गोरकी की किताब जी है मदर, वो सब तो पहले उर्दू च पढ़ी सी, हालांकि वो रशियन किताब है। बिल्कुल, मैं भी उर्दू भी उर्दू च पढ़ी। ठीक है। ऐसे तरह टैगोर की किताब जी बड़ी मशहूर गीतांजलि, उन्हें बंगाली च लिखी और अंग्रेजी तर्जुमा आया, अंग्रेजी तो उर्दू है, मैं उर्दू पढ़िया। ठीक है ना। तो टू वे ट्रांसलेशन जी है, वी आर मिसिंग दैट ऑल्सो। तो एक सब तो पहली गल है कि लैक्सिकोग्राफी, पंजाबी लैक्सिकोग्राफी
to me it is non-existent. Sorry for that. मतलब पंजाबी दी लोअत साजी जिहड़ी है, लोअत निगारी जिहड़ी है, वो मादूम है। पिछले 200 साल तो भी वध दा मैं रिकॉर्ड जनाब की खिदमत पेश करता है। हो सकता है कोई एक डिक्शनरी मेरी नज़र तो ना गुजरी होवे, बट दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन इन्हां विचों कोई भी डिक्शनरी जिहड़ी है वो ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਨੇ, ਲੋਕਤ ਸਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ। 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਦਾਦ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਅਤ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲੈਕਸੀਕੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪੂਰ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਸੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। These are the problems। क्योंकि मैं गुजारिश में कर रहे हैं कि ये बज़ाहिर बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है कि असी शुरू करना है आलिफ अनार बेबकरी तो नहीं, ऐसा चक्कर कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। सानू अपनी सोच बदलनी है कि असी करना है कि असी टेक्नोलॉजी नू यूज़ करके पंजाबी नू किस तरह प्रमोट करना। दैट इज़ द इशू कि इनू टैक्नोलॉजी नू समझिए और समझ के इहदी एप्लीकेशन करिए पंजाबी नू प्रमोट करने दे लई। सब तो पहली गल डेवलपमेंट ऑफ डेटा सैट्स कि असी डेटा सैट्स जिहड़े ने उन्हां नू बनाना शुरू करिए और उस तो बाद फिर अगे इस्तेलाहात साजी और ट्रांसलेशन एंड वैब एप्लीकेशन एंड सो ऑन। तो डॉक्टर साहब ये तो फिर बहुत वड्डी मार्केट, जिस तरह मैं 16 करोड़ की गल की, अगर सारा डाटा एनालिसिस करने वाले ते ऐप बनाने वाले अगर इस पासे टुर पैण, बहुत जबरदस्त है। ते उन्हां दा तां बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल। देखो ना, तुसी मैनूं दसो किन्नियां वैबसाइट्स ने पंजाबी दीयां? थोड़ा बहुत कम हो रहा है, थोड़ा बहुत साडे तो बहुत हैगा इधर अपना चढ़दे पंजाब विच। ठीक है ना। उन्हां दा लिटरेरी आउटपुट जिहड़ा है वो भी साडे तो वाधू है। ठीक है। लिटरेरी आउटपुट जिहड़ा है वो किसी भी कौम दी तरक्की दा इंडेक्स होंदा है। सही। ठीक है। एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ साडे कोल पंजाबी बिबलियोग्राफी नहीं हैगी भाजी, दसो पंजाबी बिबलियोग्राफी है? कदे सुनिया किसी ने? हाथ चुको जिन्हें सुनिया पंजाबी बिबलियोग्राफी? नहीं हैगी जी। ठीक है। कित्थे जे साईं एक सब्जेक्ट की बिबलियोग्राफी होनी है ना, एक टॉपिक की बिबलियोग्राफी होनी है। हर किताब नामुमकिन है, आप भी इतला लें। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी है बिबलियोग्राफी नहीं तैयार कर सकती हर किताब की।
लेकिन कोई जिस तरह नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, उस तरह पंजाबी बिब्लियोग्राफी है नहीं है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब इस ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ particularly ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, it will be a breeze, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ not difficult। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, 3G 4G ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। डॉक्टर मुनव्वर अहमद अनीस साहब जी, मैं कह जी जी जो सवाल है। क्योंकि इस टाइम असी जिन्नी भी कम्यूनीकेशन करते पे हाँ, ज़्यादातर असी वॉइस मैसेजेस के जरिए वॉइस कॉल्स के जरिए कर रहे हैं, तो जोड़ा AI साढ़े आल दुआले अपने पर खिलारे बैठा है तो वो कुछ समेटन दिया है, साढ़े लहजे समेटन दिया है, साढ़े बोली समेटन दिया है। वो आने वाला कल मैनूं तो नहीं लगता कि रिटन लैंग्वेजेस के उत्ते कोई काम करन दी या उनदे ते किसी तरह की कोई उस तरह की कोई लोड़ है। मैं तुहाडी राय चाहता जी। देखो जाहिर है कि रिटन लैंग्वेज जी है वो मैं नहीं कहूँगा कि रिप्लेस कर रही है, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिप्लेसड। तो याद होएगा कि जिस वे मतलब अर्ली 90 जिस नैट शुरू होया है तो बहुत सारी अखबार रसाले जो ऑनलाइन आ गए सन, तो बड़ी खप पै गई सी कि जी ये लोगों की नौकरियां चलियां जाणगियां तो प्रिंट एडिशन जो है वो नहीं मिलणगे। बट दिस इज़ नॉट द केस। मतलब असी पेपरलैस ऑफिस की भी गल की है इस तो पहला, ठीक है, लेकिन यह नहीं होया, ठीक है। तो तुहाडे कोल हुण मतलब है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है और पेपर एडिशन भी अवेलेबल, ठीक है ना। इसी तरह जो रिटन की वैल्यू है, रिटन की वैल्यू कदे भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। वॉइस मैसेजिंग जी है वो एक बड़ी लिमिटेड फील्ड हैगी, ठीक है ना। बस हुण तुसी ऑडियो बुक्स तैयार करते हो, ऑडियो बुक्स के लिए यू हैव टू हैव समथिंग रिटन, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ के तुसी बोलोगे ना, सही, ठीक है। तो वॉइस मैसेज जी इट्स वन ऑफ दोस लिटिल एक्टिविटीज। लाइफ बहुत घट है, लाइफ बहुत घट है, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। देखो किताब की शेल्फ लाइफ जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। साढ़े कोल अज भी अरस्तू दियां किताबां मौजूद ने, ठीक है ना। तुहानूं शायद इल्म होवे कि आर्काइवल मटीरियल जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ भी बड़ी तवज्जो दी जा रही है। मसलन कि यह जिहड़ा मटीरियल आंदा जे ये WhatsApp का मैसेज आ गया है, YouTube आ गई, ये फलाना आ गया, सारे आ गए, इनू असीं कहने एफिमरल मटीरियल। सही, मतलब इत्थे हेयर टुडे गॉन टुमारो, ठीक है ना। तुहाडी स्क्रीन ते 404 आ जाता है, ਉਹਦੇ ਲਈ एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, उन्होंने असीं कहने एंड आई वुड इनकरेज कि तुसीं उहनूं जरूर जाओ और जरूर वेखो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई 14 बिलियन वैब पेजेस मिलणगे, ठीक है, और मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, मिलियंस लिटरली, ठीक है। मसलन ये जिहड़ी मैं डिक्शनरी तुहानूं कोट कीतियां ने
1845 तो 54 थी वो, आई गॉट दैम फ्रॉम देयर। ਇਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ archive.org, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਰੀਫਰਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿਟਨ ਵਰਡ। ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 5000 ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਾਚਨੀ, ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਾਚਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਕਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਇਨ ਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड, लेकिन इस आखिर कलाम है कि कुरान कहना है इकरा, इकरा की करोगे, किसी लिखे ना इकरा करोगे ना, बिल्कुल बोलने तो इकरा नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। कुछ अच्छा कुछ सवाल करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, शहबाज का सना फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਖੇਤ 'ਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10-20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? देयर आर लॉट्स। देखो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी जी है वो पूरी एक साइंस है, ठीक है, और ਉਹਦੇ थ्रू असी डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल मॉड्यूल्स डिवेलप करते हैं, असी पंजाबी च क्यों नहीं करते? तो वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट, बच्चों ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी आया ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਗੜੀ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਲ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो मसला है कि जे असी अपनी जुबान सिखानी ही है, अपना कल्चर सिखाना ही है, छोटे होंदे तो ही सिखाना है। एक तो असी अपना कॉम्पलैक्स छड्डिए जिहड़ा साडा एहसासे कमतरी है कि जे असी पंजाबी बोलांगे तो पेंडू लगांगे, जिहड़ा कि साडे नाल हुंदा है कई वारी। मतलब मैं लिबर्टी जानी हाँ तो मैं दुकानदारां नाल पंजाबी च गल कर रही हुंदी हां, अगले मेरे नाल उर्दू च गल करन दी कोशिश कर रहे हुंदे ने, ते मेरी भैन नाल ते अक्सर मेरा इस गल ते मजाक उड़ांदी है कि उन्हां नूं नहीं पता कि तू PhD उर्दू है और तैनूं पेंडू समझ के तेरे नाल एवें बिहेव करदे ने, तेरे कोल चीज़ चुक लैंदे ने कई दफ़ा कि बाजी नूं की पता है। गल ये है कि असी अपने उन्होंने बच्चों को जिन्होंने जुबान सिखाना चाह रहे हैं, जो कार्टून पंजाबी च विखाना शुरू कर दिए, असी इस चीज़ से काम करिए। जे असी अपने घरां च पंजाबी बोलना शुरू कर दिए तो एक तो कॉम्पलैक्स मुक्केगा साडा, दूजा साडे बच्चों को भी आएगी पंजाबी। तो तीजी जिहड़ी गल है वो है कि आप असी जिहड़ा इन्ना साडे च पंजाबी ते उर्दू दा कॉम्पलैक्स पै गया होया कि असी रस्ते च तुरे जांदे कुत्ते नूं भी उर्दू च कहीदा पिछे हटो पिछे हटो, असी उन्होंने भी पंजाबी च नहीं कह सकीदा कि पिछे हटो। मतलब इन्ना सानू लगता है किते कि असी जिहड़ा कोई छोटा है, जिहड़ा कोई घर दा बच्चा है, कोई काका है, उहदे नाल असी उर्दू च गल करांगे तो यह कोई नुकसान वाली फायदे वाली गल है। पंजाबी च गल करांगे तो साडा पुत्तर, साडा बच्चा जिहड़ा या साडी बेटी है यह बदतमीज़ च शुमार होएगी। ये थोड़ा जिहा असी आप कोई एक प्रैक्टिस करनी है, असी आप कुछ मामलात ने जिन्हां नूं असी बेहतर करना है। जिवें मैं क्लास विच उर्दू पढ़ानी हाँ लेकिन उर्दू नालों ज़्यादा पंजाबी हुंदी, साडे स्टूडेंट ते खड़े दयाल सिंह कॉलेज से, मेरा ताल्लुक दयाल सिंह कॉलेज नाल, थोड़ा तारुफ अपना भी करांदी जावां, थोड़ी शौखी मार लवां। मसां ही मैनूं माइक मिलिया ते वैसे भी साहिर होवे तां माइक नहीं मिलता किसी नूं, इहदे कोलों माइक खोना पैंदा है। बहरहाल साडा अगला सैशन है सी साडे जेहड़े उच्चे परौने आए ने साडे नाल वाले पंजाब जिन्हों असीं कहंदे आ साडे चढ़दे पंजाब तो, जिन्हां नूं असीं फिल्मां च वेखीदा है, जिन्हां नूं एक्टिंग करदे वेखीदा है, जिन्हां दे असली नाम नहीं सानूं आंदे, सानूं इन्ना पता है कि ए दो जड़ियां ने पंजाबी मावां ने साडियां, ए साडे जेहड़ा पंजाबी फिल्मां दा प्यो है, ए विलन है, ए फलाना है। सानूं इन्हां दे ओ करैक्टर याद रह जांदे ने जेहड़े इन्हां ने उन्हां फिल्मां च परफॉर्म कीते ने। ओ हल्ले साडे बहुत सारे मेहमान खाना खान गए हुए ने, इस करके असी जी पंजाबी साडे जिहड़े एक्टर सी उन्हां दी अपीयरेंस करनी सी। कर रहे हो गल थोड़ा वधाना वो सैशन जिहड़ा होना ना वो पैनलिस्टां नूं लैण गए ते असीं ओह 8 वजे जाने आ। ठीक है वजा लैने। अच्छा इंज है कि असी जो साडे गैसट ने उन्होंने असी स्टेज से बुलाना, लेकिन उस तो पहले साहिर साहब बार बार माइक होंदे ने, साहिर कबरां च भी होएगा, माइक वेखेगा तो उठ के आ जाएगा, ऐ साडा भरा इदां दा है। मैं लाउण गल दूर लै गई है, ठीक है ना, उत्थे किहड़ा माइक होना भी ਵੀਰੇ तू ਉੱਥੋਂ भी आ जाएगा, तेनू दूरों किते स्पीकर दी आवाज़ आई, तू कबरां च उठ के मस्जिद च पहुंच जाएगा कि माइक तो है ना। ना ए जिहड़ा तू वीरे कहा की इंप्रैशन जाएगा इन्हां नूं। अच्छा चल कोई ना, जिहड़ा असीं तैनूं भैन कहीदा भैन कह लैने आ। नहीं सहेली है साडी, ये बड़ी प्यारी सखी है ते सब तो सोहना ही रिश्ता ताल्लुक ही दोस्ती दा है, मुहब्बत दा है, कदर दा है, रिस्पैक्ट दा है। असी कहने मुहब्बत भी ज़्यादा कीमती इज्जत है, एहतराम है किसी इंसान का। अगर तुसी मुहब्बत करी और रिस्पैक्ट ना करो तो यदा मतलब है कि कोई चलने वाली नहीं है, इन्नी देर नहीं उन्हें कढ़नी। तो ये गल्लां कि हुण जिहड़ा सैशन है साडा ये जिन्ने पैनलिस्ट ने उन्हां च एक दो साडे मिसिंग सन, लेकिन हुण नज़र आ गए ने। तो गल साड़ी पंजाब दी रुकी हुई है, गल हो नहीं रही, लेकिन है कि हुण बहुत सारे लोग जिन्होंने पंजाब की तवारीख नूं फोलिया,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ 7000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿ ਕੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਏਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੇਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੁੱਖ ਰੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹ ਛੁਪੀ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਲਤੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ। 15-16 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ 2010 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਪੇ ਦਾ ਜੰਗਲ। 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਉਧਰ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। 34 ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 2024 ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। 5 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 5 ਹੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 3 ਡਰਾਮਾਈ ਮਜਮੂਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ
ਔਰ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮੈਂ 15 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਰਵੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ORG ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ PDF ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 41 ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਇੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪੀ ਉਹ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਨਾਲ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਔਰ 5 ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਗਾਲਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਮਫਹੂਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਨ ਮਦਰ ਟੰਕਚਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਐਸਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਦਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਸੀਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਖੈਰਪੁਰ ਤੱਕ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਮੂਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੂੰਕਿ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੂੰਕਿ ਅਲਫਬੇ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਫਬੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਫਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਪਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਰਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸਤੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 50 ਕਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੂੰਕਿ ਰਾਬਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਈਦ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਾਇਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਲਬ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਮਸਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 20 ਕਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਸਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਤ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1500 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹमें बर्बाद कर सकता नहीं जब तक अपनी बर्बादियों में हम खुद शामिल ना हों। बहुत अच्छा। पाल साहब की गल जिथों इन्हें शुरू की थी उन्होंने मैं थोड़ा जा गल जमा करनी चाहना कि मात भाषा या माँ बोली वो बोली होंदी आ जिहड़ी सिखी नहीं जाती, जिहड़ी ग्रहण की जाती आ। दूजियां ज़ुबानां असीं ग्रामर के थ्रू, व्याकरण के थ्रू मार्फत सिखते हैं तो मात भाषा वो होंदी जिहड़ी अपने आप आ जाती, जिहदी ग्रामर सानूं आउंदी नहीं होंदी, जे आउंदी भी है तो बाद च आउंदी आ। ये उस तरह सीख लैंदे जिवें असीं साह लैना सीख लैंदे जिवें असीं दुੱਧ चुंगना सीख लैंदे आ। ये किसी ग्रामर के थ्रू नहीं, ये ग्रहण की जाए, ये दात वांगू सानूं मिलदी आ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੋਂ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ TV ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਬਲ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੋਬਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੋਬਲ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ
ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਓਮ ਦਾ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, V = IR, ਵੋਲਟੇਜ = ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, W = VI, ਪਾਵਰ = ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ 'ਚ, ਪਾਵਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਵੋਲਟੇਜ, ਕਰੰਟ। ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਾਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਵੋਲਟ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਪੀਅਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਓਮ। ਇਹ 4 ਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ 4 ਦੇ 4 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੀਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 17-18 ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮ 'ਚ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, 60 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ 80% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ 11ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਏ ਮਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ 40%। ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਏ 62%, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 34-35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌਂਡ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Z ਫਾਰ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ Z ਫਾਰ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਘੋੜਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਢਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ,
ਤੇ ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ ਨੀ ਕਾਫ ਕੁਕੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਅਰਬੀ। ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰਦੂ। ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਟਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾਪਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਲਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ MA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, BS ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 56 ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ 712 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ, ਬੁਲੇ, ਗੁੰਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਾਲੀਮੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਫਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ 90+ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਐਦਨਾਮਾ, ਨੂਰਨਾਮਾ, ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਯਾ ਰਸਾਲਾ ਬੋਲ ਨਮਾਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ 1856-57 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 57 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5000। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5024। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, KPK 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਜਨੂਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 1849 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, 98 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਸ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਵਹੂਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਖਤ ਜਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਸ਼ਰਾਮਰਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ, ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਾਏ। ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਈ ਆਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਗਿੱਝੇ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਵਾਲਾ। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ फिरते हैं, घर से चिट्ठी आई है, बच्चे भूखे मरते हैं तो मरने दो, हम तो मज़े करते हैं। इस किस्म के लोक गीत पंजाबियों ने बनाए उन्होंने बारे। मौलाना आज़ाद ने लिखा किधरे कि इन्ना ज़्यादा उर्दू बुलेंदड़ लिखारी ते मुंशी ते मुसद्दी ते मास्टर इत्थे आया कि यूपी के स्कूल खाली हो गए। उत्थे एक अखान चल पिया कि जे दौलत कमानी है, पैसा कमाना है तो पंजाब चलो। पंजाब उन्होंने लोगों लिए दुबई सी। उत्थे स्कूलों च मास्टर नहीं। इत्थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो लैके डिप्टी नज़ीर अहमद तक, डिप्टी नज़ीर अहमद कुंजा के स्कूल के पढ़ाते रहे, शरीफ कुंजाई के पिंड गुजरात। बेताशे इत्थे आए, कर्नल हाइड्राइड ने इत्थे मुशायरे शुरू कराए तां जे लोकां च उर्दू पॉपूलर बनाई जा सके। फिर तलीम दे च होया जिहड़ा मैट्रिक करेगा उदों मिडल सी, शायद थोड़ा घट भी सी, उर्दू दे च पढ़िया होएगा उन्होंने क्लर्की मिलेगी। माफ़ी चाहना, मुआश बड़ा वड्डा मसला हुंदा। लोगों ने क्लर्क ਲਈ नौकरी ਲਈ रोटी की खातर ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡਣੀ शुरू कर दी, दूजी ਜ਼ਬਾਨ पढ़नी शुरू कर दी। ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इस तरह पंजाबियों नाल भी उहो जिहा अमल होया। अंग्रेज़ ने बदला लिया साढ़े कोलों, सानू सबक सिखाया कि तुहाडी ज़बान सकाफत मैं खो लैना वा, फिर मज़ामत करके विखाओ। और नतीजे पंजाबियों का एक मखसूस किरदार बन गया। मज़ामत जिहड़ी निकलती चली गई। अज असी साढ़े कोल रोटी भी खो ली जाए ना तो असी 4 बंदे का जलूस करने, फिर बह रहना चल भुखे ही रह लांगे, मंग के खा लांगे। ये किरदार जिहड़ा बन गया इस वजह नाल बनिया कि साडी ज़बान कोई नहीं, ज़बान दे नाल साडी सकाफत गई, कल्चर गया, साडी हूरमत गई, साडी आकड़ गई। तो ज़ुबान एक बुनियादी चीज़ होंदी है, खोलो तो सारी बंदे की शख्सियत ही बदल जाती है। ये काम साडे नाल होया। जी जसवंत साहब इधर चुके
ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ ਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ 1954-56 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 2-3 ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਡ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਅ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਊੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹ ਨਾਗਰੀ ਆ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 4 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਓਪਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਓਪਰੇਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵਾਂਗੂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਟਡ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ
ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਹਦ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਢੋਲੇ ਟੱਪੇ, ਮਾਈਏ, ਜੁਗਨੀ, ਚੁਰਸੀਆ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਨੇ ਔਰ ਵੈਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 5 ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਨ, ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਰਮਸਤ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਕਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਧਰ ਪੜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, BS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਕਿ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਪਾਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 8 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2003 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 68% ਹੈ, 68% ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਵੱਧ 26 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਰ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਥੀ ਜਮਨਾ ਤਾਈਂ, ਚੰਬਾ ਥੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ, ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੱਚਾ ਸੁਖਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ 42 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਮੂਮ ਮਕਾਸਦ 42 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੰਝਿਆ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਇਜ ਸੀ, ਰਾਇਜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬਕੌਲ ਕਿਸੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਰਦੂ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈਏ ਉਰਦੂ ਨੂੰ? ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡੀਏ? ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ 9 ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 19 ਦੀ ਗੱਲ 21 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿਟਾਗੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਮਰਜ਼ੁਲ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਫਖਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ, ਚੰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 52 ਫਰਵਰੀ 52 ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਚੂँਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਕੂਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਦੇਗਾ, ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 72 ਦੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਰਦੂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਬਹੂਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਕਾਏ ਬਾਹਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਰਦੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖਾ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਬਾਏ ਉਰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ आप एक दिन ऐसा आएगा कि अहले पंजाब की ज़बान उर्दू होगी। ਇਹ ਖਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਰਦੂ ਦੇ ਐਮਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ, ਬਈ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਆਪਣੀ? ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਹਿਜੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਭੈੜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਰਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤਾਈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ में ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਰਦੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 70 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਲ ਵਾਹੁੰਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਚੱਕਲ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਭਾਲ 'ਚ ਥੋਥਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ ਥੱਕੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ 70 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਲਈ ਯਥਾਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬਹਿਰਾ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੱਜੋਂ ਖੱਬਿਓਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੂਲ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਆ, ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ। ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਿ ਦੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੇ, 2 ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ 4 ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੇਮਿੰਗ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ। ਹਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ, ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕ ਟੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗੋਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠਿਆਨੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੂਕ ਘਰੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 47 ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਗੋਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ? 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ PhD ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਡੀਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NGOs ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਐਜ਼ ਮਾਈਕ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਲਿਆਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਲਿਆਕਤ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਔਨਵਰਡਸ, ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਗਡਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ good, but it's analytically, historically inaccurate. I would like to register that. ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੂँਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਚੂँਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ ਲਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ LPR ਟੂ ਦਾ ਅਬਵ ਨੇਮਡ ਲਾਈਫ WEF ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰਾ। उर्दू का लिखारी मिर्ज़ा हामिद बेग कहता है पेचीदा फिक्रा लिखते हुए उर्दू की सांस फूल जाती है। ठीक है ना, उर्दू भी है ये इस काबिल नहीं हुई बकौल अलामा इकबाल दे गैस हुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है। उर्दू ने भी मोंडे चाहिए ने कि जरा खिलरे, जुबाना इन्नी जल्दी नहीं आमदियाँ। फारसी जी है वो चूँकि है सी रणजीत सिंह तो वैसे भी उलझिया रहा कई मामलात के, उन्होंने टाइम ही नहीं मिलया ना इन्ना शऊर होंदा सी कि वो जुबान बदलता चल रही सी चलती रही सैकड़े साल तो 700 साल तो चल रही सी, उन्हें क्या मेरे पंजाब ही निकल जाने। यह गल है जदों जबान नेक नीयती नाल कोई हुकूमत चाहेगी ना तो वोकैबलरी भी बन जाएगी, राइज भी हो जाएगी। 66 जनवरी 66 तो चंद दिन पहला आर्डर होया कि 1 जनवरी 66 तो पंजाबी सरकारी जबान होवेगी। कारकुन मुलाजम जड़े ने दफ्तर गए तो पंजाबी टाइपराइटर पे सी, नहीं सी किसी को टाइप करनी आमदी, औखे हो के वेख वेख के उंगलियां मार के 4-6 दिन महीने ही सीख लिया, पंजाबी लागू हो गई क्योंकि पिछे नेक नीति सी। इतने खाली असी करारदादा करन जोगे हैं वा, आर्डर कोई भी नहीं देता। ख्याल सी कि मरियम साहबा तशरीफ लियान के वज़ीर आला राजपाल साहबा, राजपाल नहीं मुख्यमंत्री साहबा, तो वो की ना है कोई आर्डर देंगे पंजाबी का, वो तशरीफ ही नहीं लियाए। नीयत नहीं है, नीयत होवे तो अज करो कहते हैं तो अगले अज कर देंगे ने, यह मसला है बस। माइक देखो यार जी। मोहम्मद तारिक इस्माइल, मेरा सवाल बस सानू वाइंड अप कर लेंदे बाद विच कर लेना किसी। हां पाल साहब गल कर रहे सन बड़े शानदार अंदाज नाल, ते मैनू दो बंदे याद आ गए, एक फैज़ अहमद फैज़ ते एक टैगोर। फैज़ अहमद फैज़ नू अमृता ने जो पूछया उधर गया तो फैज़ नू पूछया उन्हें कि तुसी अपनी मात भाषा च क्यों नहीं शायरी करते, तो फैज़ ने एक लाइन कही सी कि हम जोर वोर लगा कर मीर तकी मीर और गालब जैसा मिसरा तो कह सकते हैं, वारशा जैसा मिसरा गढ़ना हमारे बस की बात नहीं। इसी तरह ही जदों टैगोर इसी तरह जदों टैगोर इत्थे लाहौर विच शांति निकेतन वास्ते चंदा इकट्ठा करन आया तो इत्थे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जिहड़ा पुराना DAV कॉलेज सी, तो उत्थे दे प्रिंसीपल ने कहा कि साडे कॉलेज च आण के भी बच्चों के नाल खिताब करो। तो जदों खिताब करन आया तो उन्होंने कोई मतलब शुरू दे विच जिवें तलावत हुंदी साडे इत्थे नात हुंदी है, तो कोई इकबाल दी नज़म सुनाई जाण लगी, तो टैगोर इकबाल नूं थोड़ा जिहा नापसंद करदा सी, वो इस वजह तो कि उन्हें अपनी मात भाषा विच नहीं लिखिया। तो उन्हें कहा जी मैनू इकबाल दी नज़म नहीं, मैनू पंजाबी च कुछ सुनाओ। तो कहंदे पूरे हाल चों किसी बाल दा प्यो झटका जिहा सिर ते साफा उन्हें पाया होया तो उठ के आया कि मैं कुछ पंजाबी च सुनाना। कहंदे उन्हें वारस दी हीर दे 2 बोल सुनाए, तो जदों टैगोर आया तो टैगोर ने आण के कहा कि मैनू बेशक पंजाबी दी उस तरह समझ नहीं है, पर जिन्नी देर तक ये आदमी जिहड़ा हीर गांदा रहा मैं अखां मीट के इंज वेखदा रहा कि जिवें किसी सहरा विच कोई फरिश्ता गा रहा है। तो ये बोली नूं असीं साਂਭਣਾ है, नवीं नस्ल ने साਂਭਣਾ है, साडियां मावां भैणां धीआं ने साਂਭਣਾ है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਂਝਾਂ ਵਰਤਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਜਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਦਰਤਨ ਮੌਕਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਮ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਲਾ ਕਰਕੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, 24-25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੀਏ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ 2 ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ,
ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਜਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਕਾਢ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਗੂ ਮੈਡਮ, ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਸਐਮਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਲੀ ਐਸਐਮਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ SND ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ, 15-20 ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ 15 ਕੋ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਆਖਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੀਰ ਆਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਫਰੀ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਥੇਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਥੇਲੀ ਆ 58 ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਨ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਥੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਥੇਲੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੜੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖਣਾ 58 ਲੈ ਕੇ ਪਾਨ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਫ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੌਂਫ ਵੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਗੁਲਕੰਦ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇਂ ਤੇ 58 ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਡਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਵਾਲਾ। 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ। क्योरा नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। ਪੜੋ ਕੁਛ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਦਾ ਸ਼ਵਾਬ ਵੱਖਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਦਾ ਸ਼ਵਾਬ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ। ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਟਾਂਡੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੋ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਇਸ ਜੰਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫਲੇ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਆ। ਕਾਫਲੇ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸੂਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਗਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਟੈਚੀ ਦਾ 23 ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਨਵੀਂ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 49,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 9,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 49,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, 4 ਜੋਬਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਰੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਕ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। AI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ AI ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਪਰ ਖੜੀਏ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਈਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਸ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ, ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਲਕਤ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਲ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰਫ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਲਪੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਸੀਮ ਕੌਸਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਸੀਮ ਕੌਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਨੀ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਰੀਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਹੋਰੀ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਹੋਣੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਵਲਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਮਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕ ਰਸ਼ੀਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਮਸਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ। ਸ਼ਮਸਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਪੜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੂਮਨ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੈਲੋ, मैं सब तो पहले ना शुरू करांगी शाह हुसैन दी एक लाइन तो अपनी गलबात कि कहे हुसैन फकीर साईं दा तख्त ना मिलदे मंगे। मंगिया दुनिया तो कोई शै भी नहीं लभदी। ते तुसी देखिया होएगा कि अक्सर असी जदों मंगन दी गल करने आ, पिन्नन दी गल करने आ ते आख्या ही जांदा हैगा कि तैनू गैरत कोई नहीं। सो मंगना और जड़ा पिन्नना है हमेशा तो कोई काबिल एहतराम या सलाहनयोग अमल नहीं रहा। क्लासिकी शायर शाह हुसैन ने भी इनू नखिद्या। नाबर वो बंदा हुंदा है जड़ा चालू विहार तो ना कर छड्डे। जड़ी रीत टुरी आ रही है भावें ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਬਰੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਉਸ ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ जिस तरह के साड़ी साथी ने ही आख्या मॉडरेटर ने कि नाबरी का लफ्ज़ जड़ा हैगा है वो वेखण नूं ते कन्नां नूं बड़ा नवां नवां दिखाई देंदा है, सुनाई देंदा है, खास तौर ते अज दी पीढ़ी दे लई। मगर जदों असीं क्लासिक वल नज़र मारने आ ते
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਦਰਸਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੱਤ ਵਲੱਲੀ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੱਤ ਵਲੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੰਜਾਈ ਆ ਐਵੇਂ, ਪੱਚੀ ਨਾ ਘੱਤੀ ਆ ਛੱਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ 25 ਚ ਛੱਲੀ ਘਤਨਾ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦੇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਗਾਵਤ ਉਭਰਦੀ ਏ ਐਸੇ ਨਸੀਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਗੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਕਦੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ 1857 ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੀ 1857, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਮਾ ਗੱਦੋਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਟੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਾਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕਿੱਡੀ ਜੀਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਜੱਟੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਡੀ, ਜੱਟੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾ ਟੁਰਨ ਵਾਰਾਂ, ਛੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੜਨ ਜੋਗੇ, ਛੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੜਨ ਜੋਗੇ, ਸਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ
शिकारी लिखदा रहेगा अपने शिकार करन दियां दास्तानां ते उन्नी देर तक जिहड़ा शेर है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अगला सवाल मैं कौर ਤਿੰਨ ਹੋਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਵਲਰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਨੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕਲਚਰ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 23 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 22 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਧੌਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਧੌਂਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਬਰ ਹੋ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਆਦਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਆਦਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਵਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਕ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰਕ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋੜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮ ਜੇ ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਕਿੰਜ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਰੀ ਤਵ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਰੀ ਤਵ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਤ ਜਨਨੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਿਮੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬੀਜ ਬਿਨਾ ਉਗਮੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਿਮੀ,
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਨਾ ਉਗਮੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਫਿਰ ਨਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਨਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਰਦ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹੋ ਹੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਛੇਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਢੱਕੀਆਂ ਕੱਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਮਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਬਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ।
ਪਰ ਔਰਤ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਮਾ ਲੀਵ ਦਿਸ ਮੈਨ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਾਂਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਗਦੇ ਬੁਝਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸੱਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਖਿੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਪੇਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਘਰ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਮਾਈ ਮੀ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਮਝ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, क्या ਉਹ ਨਾਬਰ ਨੇ? क्या ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਬਰ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਬਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣਾ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਬਰੀ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੀਰ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੀ ਨਾਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਬਰ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਡਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀਰ ਔਰ ਚਾਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾ ਰੰਝੇਟੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡੀ ਖੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਲਤ ਔਰ ਚਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦੀ ਚਾਹੀਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਮੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਕ ਉੱਡਸੀ ਤੀਜੇ ਨਸਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹਟਕੋਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ, ਸੈਤੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਲੂਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੂਣਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਫੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੰਨਫੀ, ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੂਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਨ, ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਹਵਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰੋਖੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੂਣਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਧਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵਣ ਪਾਰੋਂ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਵਿਆਹੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਨ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹੀ ਲੂਣਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਨ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਔਰ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਉਚੇਚਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਤੇ ਇਛਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਹਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂਣਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਬ ਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਹੋਰ ਉਗੜਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੂਣਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਤੰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਨੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕਰ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੇਲੇ ਔਰ ਹਮ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਸ ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ। ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਨਾਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਦਮੜੀ ਪਾਰੋਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਔਰ ਹਿਰਸ ਨੂੰ, ਲਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਐਸੇ ਸਮਾਜੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਸਵਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਅਧ ਹੰਡਾਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀਆਂ ਔਰ ਅਚਿਤ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਦਰਾਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਦਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰਡਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰਡਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਚਾਵੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਤਾਂ ਤਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੇਕਰ ਲੂਣਾ ਵੇਚੇ ਹਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ। ਹਾਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਦੀ। ਲੂਣਾ ਨਾਬਰ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਇਖਲਾਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਦੋਕੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਦੋਕਾ ਔਰ ਅਜੋਕਾ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੂਣਾ ਨੇ ਟੂਰਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਬਰ ਰਖਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਣ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਦੀ।
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਨੀ ਗਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦੁਬਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅ ਵੂਮਨ who is talking about physicality is not corrupt। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੂਨਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਸੂਸੀ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲੂਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹ ਨਾਬਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਬਰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਪਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ ਬਣਨ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੂਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਸ਼ਮਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਨੀ ਨੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? टाइम घाटे, ज़रा जामिया ते मुख्तसर जवाब दियो। जी आवाज़ आ रही है? मेरा अपना प्रैक्टिकल जड़ा एक्सपीरियंस है मैं वो ज़्यादा फोकस करके करांगी। किताबी गल्लां भी हो गई, सारा वो भी पिछोकड़ भी सारा डिस्कस हो गया। सो मैं जड़ा मेरा जड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट दे नाल किस तरह जुड़ी और क्यों जुड़ी, वो मेरा एक नाबरी दी एक शक्ल सी कि मैं एज अ पपटियर और एज अ थिएटर दे विच और इस तरह दे जिहड़ी उहदे विच आई हाँ, या मैं इस तरह सोच के कि साडे सिस्टम ने जो, क्योंकि औरतां ने ना हथियार बनाए ना ही वो जंगां दे विच आईयां, सो औरत ने अपनी बॉडी नूं अपनी बॉडी नूं टूल बनाया, अपने जिसम नूं एक टूल की तरह वरत के डांस परफॉर्मेंस की, अपनी आवाज़ के राही नाबरी की शक्ल जी है मैनू समझ आती है कि यह नाबरी जी है यह परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए उन्हें अपनी बॉडी नूं टूल बनाया, उन्हें कोई हथियार नहीं बनाए। और अपने साढ़े मावां नूं वेखो या गिद्धियां विच या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ मैं बहुत लंबी चौड़ी गल करन दी मतलब नहीं, मैनू एक तो टाइम भी घट है ना ही मैं करना चाहांगी। सो असी यह गल बार बार करने कि साडा जिहड़ा टूल जिहड़ा हैगा क्यों है, क्योंकि इस तरह जिहड़ा सानू लैक्चर्स जिहड़े ने बोर कर दिंदे ने, सानू बहुत सारी लम्मी गल बोर कर दिंदी, असी परफॉर्म करके असी उन्होंने एक्सप्रैस करके अपनी बॉडी दे राही अपनी आवाज़ दे राही किस तरह गल जल्दी पहुँचा लेंदे हैं, किस तरह असरदार वो गल होंदी है, मेरे वास्ते यह जिहड़ा सारा जिहड़ा ना इंपॉर्टेंस। ताहरा सराद दी एक बोली दे नाल मैं अज दी गुफ्तगू दा इख्तिताम करांगी। टाइम घाटे। नी मैं पग थले आके मर गई, नी मैं पग थले आके मर गई, किसे ने मेरी कूक ना सुनी। ते हजे भी
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਬਰੀ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो है इतनी अच्छी हो दोस्तों। सारा जिन्ने भी पैनलिस्ट ने एक ग्रुप फोटो ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਂਪਰ ਸ਼ੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੁੱਕੋ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੱਚਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਗ ਵੀ ਭਰੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਨਾਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨੇ ਮਾਓ ਦੀ ਕਿ 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰੇ ਤੇ ਰਾਹ 1000 ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਤੀ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਕਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ 8 ਵਜਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 8 ਵਜਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈ
हाँ हाँ दोस्तों आ जाओ ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ मतलब याद रखोगे कि पंजाबी कॉन्फ्रेंस से तुसी ये नाटक वेख्या नाटक दी बड़ी लंबी चौड़ी साड़ी हज़ारां साल दी रवायत है पिलाक दे इलैक्ट्रीशियन साहब उन्होंने असी अर्जी कर रहे हैं कि वो फटाफट सानू माइक ते तशरीफ लियान इत्थे साउंड वाले दे कोल पिलाक दे जेड़े इत्थे इलैक्ट्रीशियन ने वो आन हाँ जल्दी जल्दी लै के आ इंज जा जिवें नेरी जी छापर जिमें उलामा जाए आंदा ना अच्छा ਇਹਦਾ मतलब मैं थोड़ी गल टोरा सानू जिस तरह इस तरह के इकट्ठ होण पंजाब के नाँ से पंजाबी के नाँ से बहुत थोड़ी इत्थे इस तरह की एक्टिविटीज़ होंदियां ने कि बई जिथे इस धरती के लोगों की गल होवे इस धरती के लोगों की बोली की गल होवे उन्हां दी खुशहाली की उन्हां दी बहाली की उन्हां दी तरक्की की और किसी पद्धर ते उन्हां दी आज़ादी की गल भी होवे असी जमांदरू ही किसी ना किसी शक्ल दे विच बज्जे होने गुलाम होने साडी सारी प्रोग्रामिंग ही इंज दी है कंडीशनिंग इंज दी है ਉਹਨੂੰ ਅਨਲਰਨ ਕਰਨਾ ਡੀਲਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ ਬਲਕਿ ਲੜਦੇ ਆ ਮਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਹਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਐ ਲੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ मैं अपने कोलों तुहानूं 10 मिनट दे रहा ते ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕਰਾਈਏ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵਟਾ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਨ ਵਾਸਬ। ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ ਕਹੋ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਹਿਮਦਦੀਨ ਕਾਸਮੀ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਖੋਲੀ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਲ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਰੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚਰਿੰਦ, ਪਰਿੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। दिल दा मामला
जर्द चेहरे, सर्द लाशा, हनेरा ही हनेरा, होठां दे उत्ते संगीना दा पैरा, खाए उम्मीदां ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਮਰੋਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਧੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉੜ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ, ਜਰਾ ਜਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਧੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰੋ, ਹੁਣ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਹਨੇਰੇ ਯਾਰੋ ਹੈ, ਕੀ ਹਨੇਰੇ। ਚਾਚਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਰਛਾਈਆਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗੂ ਚਾਚਾ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਓਏ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਓਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਲਤਾਂ ਖੁਆਰੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿਸਮਤਾਂ। ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਜਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਪੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਿਆ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਇੰਜ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਹੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਸਾਬਨ ਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਖਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਤੋਂ 15 ਮੀਲ ਪਰਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਕਬੀਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੱਸੋ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਆਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਦੱਸ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਘੁੱਟ ਲਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਬਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੱਸੋ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਉੱਧਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਆਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੜ ਦੂੰ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੜ ਦੂੰ ਆਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਅਖਤਰ ਪਰਮੂ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਓਏ ਅਖਤਰ ਆ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਹਵੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਤਿਤਲੀ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਂ। ਯਾਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਭਰਮੂ ਉਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਓ ਜਾ ਲੱਭ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਾਉ ਘੁੱਟ। ਲੈ ਪਰਮੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਘੁੱਟ। ਭੂਤਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਪਰਮੂ, ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਮਾਰ ਤੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ
ਆ ਪੁੱਤ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ। ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਤਰ ਨੂੰ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਅਖਤਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਖਤਰ 'ਚ ਬਸ ਕਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਪਰਮੋ, ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕਮਲੀਏ ਜੀਏ, ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਇਸਦਾ? ਅਖਤਰ, ਅਖਤਰ ਨਾਂ ਆ ਇਸਦਾ। ਅਖਤਰ? ਉਹ ਡਰ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਖਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਉਂਗੇ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੱਛਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦਊਂ, ਤਾਂ ਕੰਧਾ ਕੰਧਾ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਪਰਮੋ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਨਾ ਲੈ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਜਾਇਆ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਰਾ ਮੋਟਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਲੈ ਲੈ ਵੇ, ਹਾਵੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਰਾ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਹਾਏ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਾਏ, ਧਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਇਹ ਹੱਥ ਪਰ ਦਾ ਲੌਂਡਾ, ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ 100-200 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਸੁਜੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾੜ ਖਟੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਵੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਾ ਆ, ਮੁਸਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ, ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਪੈਰ ਵੀ ਧਰਿਆ ਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਦੈਣੇ ਸ਼ਦੈਣੇ, ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਮਝੀ ਇਹ ਤੂੰ? ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝੂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੋ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਭਰਜਾਈ, ਘੁੱਟ ਲਾ ਤੇ ਖੜਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਾ ਆ, ਮੁਸਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇਰੀ। ਅਖਤਰ, 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 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਖਤਰ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅਖਤਰ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅਖਤਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ।
ਅਖਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੇਰਾ ਅਖਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅਖਤਰ 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 ਤੇ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਖਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਖਤਰ 'ਚ ਬਸ ਕਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਉਰੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ। ਚਲਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਹੈਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਖੋਤਿਆ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਚੱਲੀਏ। ਓਏ ਪਰਮੂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾਂ। ਪਰਛਾਵਾਂ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਾ ਆ ਮੁਸਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਖਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ। ਓਏ ਬਣਾ ਲੈ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਬਣਾ ਲੈ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਨਾ ਮੰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮੋਂ ਰੋਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਪਰਮੂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਰਮੂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਣਾ ਲੈ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਬਣਾ ਲੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ? ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੁੱਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਜਾਊ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹੂੰਗਾ। ਆ ਵੇਖ ਓਏ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਾ ਆ, ਮੁਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋ ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ? ਖਾਲਸਾ ਆ ਖਾਲਸਾ, ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਦਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਛੇੜਦਾ ਕੁੱਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲੂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਾਂਗੂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਘੁੱਟ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਭੋਗਣਾ ਓਏ ਜੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਈ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ, ਐਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਲੱਗੂ, ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਪੜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਊ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਾ। ਅਮਰੋ ਤੀਨ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਾ ਆਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਹੀ ਆਊ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬੈਠਾ ਚੱਟੇ ਉਸ ਮੂਹਰੇ ਛੋਕਰੇ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨਿਕੰਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਣ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਭੂਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਬੜੇ। ਫਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਵਾ ਲੈ। ਲੈ ਪਰਮੂ ਤੂੰ ਲਾ ਗੁੱਟ। ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਪਰਮੂ ਕੀ ਓਏ? ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂ। ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਪਰਮੂ ਮਾਰਨਾ, ਬੇਬੇ। ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਾ, ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਾ। ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕੰਮ ਸੀ। ਆਹਾ ਪਰਮੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੂ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਆ, ਖੈਰ ਆ? ਪਰਮੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਘਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? ਉਹ
ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਊ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਊ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਊ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਊ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਊ। ਅਮਰੋ ਨੀ ਅਮਰੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਬੇ? ਨੀ ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੂੜਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾ, ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ, ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਕਾ, ਚੰਦ ਏਕਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਰਤਾਰਾ ਵੀ ਏਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਾ ਆ ਮੁਸਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾ ਕਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਦ ਤੱਕ? ਅਮਰੋ ਨੀ ਅਮਰੋ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਕੰਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸੌਂਫ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਣੀ 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 ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਮਾਰਤਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਹਿ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਮਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਣੀ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੱਠੀ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਮਛੰਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਕੀ ਟੁਰੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ। ਚੱਕਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ? 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਨੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹਨੇਰੇ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਪੀਲਾ ਪੁੱਤ, ਹਾਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਮਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੂ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰਾ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਲਿਆ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਪੀ ਲਾ, ਪਰਮੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀ ਲਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਡਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਰਮੂ, ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਪੈਰੇ ਥੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਭੂਤੀਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ ਜਾ ਵੇਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੌਂ ਜਾਓ।
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪੜਦੀ ਆ ਕੌਣ ਪੜਦੀ ਆ ਆਹ ਅਮਰੋ ਨੀ ਅਮਰੋ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਪੜਦੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੀਕੀ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੋ ਚੀਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਪੜਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿੱਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਸੁਣਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد परमू तेरे सीने ते भी छू कर दूं ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਾ ਡਰੀ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਚਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ नहीं अम्मा दी याद आ गई सी अम्मा कहंदी सी जदे नींदर ना आवे ते कुलहोला पढ़ लिया करी नींदर आ नहीं लगी सी ते अमर ने डरा दिता ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫੇਰ ਪੜ ਲਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ ਸੌ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਡਰ ਲੱਗੂ ਡਰ ਲੱਗੂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗੂ ਨਾ ਸੌ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌ ਜਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਫੌਜ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗਾ मां को जाऊंगा ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ तेरे कोल भी रहूंगा ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਓ ਖੜਕਸਿਆ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਮੂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਇਧਰ ਆ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਰੂ ਛਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਧਰ ਆ ਚੰਗਾ पर प्रभु तू क्या किया फिर फिटे मुंह तेरा है ठीक है ठीक है तू फिक्र ही ना कर तू ओए इसे गल दी दा फिक्र आ ओ तेनू कह बैठा आ ले जा मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ले जा चला पुੱਤ मैं नहीं जाना इधर कोल क्यों पुੱਤ
ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਚਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਜਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓਏ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਫੌਜ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕੋਟ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਬੋ ਆਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹਾਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਬੋਜੀ ਸਾਲੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਂ ਆਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਖਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਖੋਤਿਆ ਜਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਗਾਣਾ ਸੁਣੂਗਾ ਹਾਂ
ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। ਬੰਤੋ ਦਾਮੂ ਚੰਨਵਰ ਗਾਜੇ, ਬੰਤੋ ਦਾਮੂ ਚੰਨਵਰ ਗਾਜੇ, ਬੰਤੋ ਦਾ ਲਖ ਪਤਲਾ ਜਿਆ, ਬੰਤੋ ਦਾ ਲਖ ਚਿਤਰਾ ਜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖਤਰ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਖਤਰ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ। ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਈ ਚੱਲਿਆ।
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਬੁਰਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਣਾ। ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਅਲਬੇਲੇ ਬੜੇ ਰੂਹਦਾਰ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਵਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨਿਆ ਮੈਂ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਸਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੰਧ ਬੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਈ ਇਹ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਤਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਪਿਆ ਕਹੀ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੇਲੀ ਗਾਇਕ, ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਲਾਹੌਰਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਇਕਾ। ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫੱਬੀ ਅੱਜ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਸਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੁਰੰਗਲੀ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੜਾ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਗੱਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੁਬਾਰ ਹੈ ਲੈ ਹਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਲਵ ਯੂ। ਬਸ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਲਵ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਹਾਂ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਿੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਬੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਫਿਰੇ ਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬੇ ਸ਼ਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ, ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਓ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬੁਰਕੀ। ਉਹ ਚਿੜਾ ਹੈ ਬਈ। ਬਿਸਮਿल्लाह। कदे उठियां वेख हरकतां रोवां ते नाले हसां कल बनाइयां भिंडियां भर के खा खा करे जुगाली मिठे चौल पकाना भुल गई चुप के मारी थाली नीओ ने चुप के मारी थाली पहला चंदरा बुड़ बुड़ करदा फिर मारदा फुरकी निकलदा रुसिया फिरे की चौड़ां दी बुरकी निकलदा रुसिया फिरे की चौड़ां दी बुरकी निकलदा रुसिया फिरे। सस मेरी कद गल नहीं सुनदी सारा रंगा गोला आपे हमें मुंह भरे लपदा निरान बड़दा झोला परसों दाल करारी बन गई नासा फिरे चढ़ाई मैंने चुप के बेलन मारी दस मेरे इकलाई अंदर बड़ में लालई कुंडी अंदर बड़ में लालई कुंडी फिर थोड़ो जे डरे मिन्नतां करता फिरे मेरे मगर चबारे चढ़े मिन्नतां करता फिरे मेरे मगर चबारे चढ़े मिन्नतां करता फिरे। दिन देखिया मैं मोबाइल ते चैटिंग किधरे करदा चलो पढ़ लिया दस दे मैनू किस सांसन ते मरदा कौवे जिड्डा बोतल मूरे मुल्का फेर सी करदा नी जान बद प्यारी मैनू तेरे बिन नहीं सरदा शर्म दी मारी मरदी जावां शर्म दी मारी मरदी जावां भेद किदे नाल खोल नाल गवानन दे करदा फिरे कलोलन नाल गवानन दे करदा फिरे कलोलन नाल गवानन दे। बिगड़िया बिगड़िया ढोलन नीने डब्बी दे विच पा लिया हुण ओह चीसा नहीं लैंदा मगर अपने नैना लिया बड़ा सियाना पिंड पारे विच आखण लग पे सारे अशोक दे वर्गा लगदा मैनू हुण जावां बलहारे हुण मैं कल चों किधरे डिग पे हुण मैं कल चों किधरे डिग पे ऐ सोने दी मुर्गी निकलदा निकलदा रुसिया फिरे की चौड़ां दी बुरकी निकलदा रुसिया फिरे की चौड़ां दी बुरकी निकलदा रुसिया फिरे।
ਲੈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਹੀ ਛੜੋ। ਉਹ ਵਧਾਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਕਮਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ।
ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਚੜਿਆ, ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਫੜਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਚੜਿਆ, ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜਿਆ। ਹੱਥ ਖੁੰਡੀ ਮੋਢੇ ਕੰਬਲ ਧਰਿਆ, ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਆਓ ਨੀ ਸਈਓ ਰਲ ਦਿਓ ਨੀ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਵਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮਾਈ। ਐ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਲਾਈਵ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਲ ਛਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਲ ਥਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜੋ ਹੀ ਮਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੁਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰੀਏ। ਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੀਤ ਚੰਗੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 17 ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰਹੂ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਲ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਡਾਸੀ ਮਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਸੱਤੀ ਪਾਵਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤੀ ਪਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਡਾਸੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਫਲਕ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਲਓ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਲਓ, ਨੱਚ ਲਓ। ਪਤਲਕਾ ਕਰੀਏ ਵਜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਲਕਾ ਕਰੀਏ ਵਜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ, ਨੀ ਅੱਜ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ, ਨੀ ਅੱਜ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ।
ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤਿਆਰ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਤੀ ਪਾਤਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੇਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਸੇਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਸੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਹਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਆਲਾ ਗਾਇਕ ਸੱਤੀ ਪਾਵਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਟੋਰਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲੈ। हेलो हाजरीन, सलाम अलैकुम। हेलो 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 ਦੋਸਤੋ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਰਾਜਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਾਸੜ ਸੀ ਬਾਬੂ ਰਾਜਬਲੀ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਬਾਬੂ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈ। ਪੀਲੂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਇਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਗਾਈ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸਾਰੇ ਲਵਲੀ ਜੈਂਟ ਗਾਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੂ ਰਾਜਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਗੀਆਂ। ਬਾਬੂ ਰਾਜਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। 2 ਆਈਟਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਆ। हो एक तोप पिस्तौल बंदूक तीजी, एक तोप पिस्तौल बंदूक तीजी, हो दब्बा लिबलबी करनगे फैर तिन्ने। सब नूं पता होना हंसरा साहब कि लिबली भी कहंदे आ घोड़े नूं। हो एक तोप पिस्तौल बंदूक तीजी, एक तोप पिस्तौल बंदूक तीजी, हो दब्बा लिबलबी करनगे फैर तिन्ने। हो झूठ बोल दे सच थोड़ा, झूठ बोल दे सच थोड़ा, झूठ बोल दे सच थोड़ा। हो ठेकेदार वकील ते शहर तिन्ने। शायद सारे सामने बैठे आ, ये भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते आ। झूठ बोलते सच थोड़ा, हो ठेकेदार वकील ते शहर तिन्ने। वो छाल मार दीवार नूं टप जांदे, वो छाल मार दीवार नूं टप जांदे, हो नार ललकली कहंदे डर तिन्ने। रजब अली गुलाम ते जट पाड़ा, रजब अली गुलाम ते जट पाड़ा, रजब अली गुलाम ते जट पाड़ा।
दूजा नहीं गुजारदा खैर तिन्ने। राजबली साहब ने एक बारी ताड़ियां मार दो। एक उन्हां दा 72 कलियां छंद असीं टीवी ते गाया सी, पंजाब च बड़ा सुणिया गया। उन्हां दी एक कला है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। अर्जुन बैली सारे ने सुनिया होया, उसका कुछ स्थाई अंतर मैं सुनाने लगे हैं। उस तो बाद मेरे ख्याल पार्क शायद बोलियां पावेगी। वो खाड़े विच डांग खड़ के इधरली आवाज आई, उधरली नहीं आई, मैं दोबारा करदा। वो खाड़े विच डांग खड़ के, वो खाड़े विच डांग खड़ के ओते हो गई लड़ाई मारी। खाड़े विच डांग खड़ के ओते हो गई लड़ाई मारी। अर्जुन बैली ने, अर्जुन बैली ने हर जोड़ के गरसी मारी। अर्जुन बैली ने हर जोड़ के गरसी मारी।
ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। हो कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके घेड़ा दे दे मुटियारे घेड़ा दे दे मुटियारे लंबी माँ करके दे दे मुटियारे लंबी माँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके। मेरे बाल ध्यान दे पूरी बाल ध्यान दे लहू सू करके कदे हाँ करके नच लो नी कुड़ियो खेड लो नी कुड़ियो, नचना कुदना रह जाऊगा, नहीं कोई पंजाबी जट रह जाऊगा। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। इको फुल खोलो दोनों साइड ताकि जरा हां बहुत क्या कहने साडी पूरी टीम ने नहीं मिलाया कर दिया, बहुत बढ़िया सच्ची बाबा इधर तुसी पहचान नहीं रहे साडे चढ़दे पंजाब में बहुत बड़े सिंगर आ, इन्हां दे बहुत बढ़िया गाने हैं जो सुपर डुपर हिट आ। जरा सच्ची बाबा वास्ते क्लैप कर दो। दिवीजड़ी तो याद ना सारे ने ते जेड़ा जेड़ा सुनना चाहूगा जरा हाथ खड़ा कर दे। एक गल होर जिन्नू जिन्नू अपनी मां नाल प्यार है तालियां दिल खोल के बजा दे, मैं सुनना चाहांगी। ओए जे मैं हुंदी जे मैं हुंदी ढोलना बेढोलना
सकन सोने रंगी मैनू जरा नहीं लगती चंगी अकलां दी हानियां शुरू च सुनती पई सा कि साडे पंजाब दे पहले शायर साडे बाबा फरीदुद्दीन सरकार जिन्हां नूं मैं बहुत इश्क करदी हां पर समझ लो उन्हां दी शायरी मैनू इस मैदान च खिंच के ले आई कि मैं उन्हां नूं इस कदर पसंद करदी हां इन्ना इश्क करदी हां उन्हां दे हर लिखे हुए कलाम नूं ते उन्हां दा कोई लिखिया होया गीत और कलाम मैं थोड़ी नजर पेश करांगी बाबा फरीदुद्दीन सरकार क्योंकि हाँ जी थैंक यू जी सती बाबरा वास्ते जरा क्लैप करो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच बड़ा प्यारा कलाम साडे बड़े लेजेंड आर्टिस्ट जनाब शेर अली मेर अली साहब का पढ़िया हुआ कलाम मैं थोड़ी सब दी नजर पेश कर बहुत जड़ा वो सुन लिया तुसी रिकॉर्डेड हुण मैं तुहानू लाइव सुना के इंशाअल्लाह ताला तुहानू मजा आएगा क्योंकि कलाम ही इन्ना वड्डा है वड्डे बंदे दी गल है ते जरा बाबा फरीदुद्दीन के नाम दियां जरा दिल खोल के तालियां बजा तबला नहीं बजाना ठीक है और यही कॉर्ड चाहिए कसम खुदा कसम खुदा दी मैनू प्यारा लगना ओ बाबल दी कसम खुदा दी ओ मन कसम नबी दी वो मैं कसम भली दी प्यारा लगना ओ बाबल गोल रखा सब खुश छपीला हो एक सोने देना
तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी बाबू सरकार की लिखते हैं बड़ी सच्ची ते पक्की गल मैं सुनान लगी हाँ इश्क तेरा ठगबाज ना कोई ओ ठग ले सजना होश जाने हमारी अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए दिल
हेलो हेलो बहुत ही आला बड़ा ही रिचाव वाला बड़ा सलीके वाला गाना और ये साडा बड़ा ही पॉपुलर गीत है और इन्होंने जिन्नी रूहानीयत नाल रूह नाल दिल नाल गाया ये भी कमाल है। एक बारी फलक इजाज वास्ते एक बारी खुल के ताड़ियां मारो बाहर खड़े अपने जेडे बाहर पे सुनते हो भी मार लो उन्होंने केड़ा कोई मतलब कोई जंदरे मार ले ने। ते दोस्तों अज दा कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा पहला दिन जो मिसा लूणा तुसां वेख्या जानिया सुनिया ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਬੇਰੇ ਹੋ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ और इत्थे जिन्ने सैशनस हो रहे हैं वो सुनना जिहड़ियां परफॉर्मेंसिस होणगे नाटक होणगियां गल्लां होणगियां गीत गाने होणगे सारा कुछ ही होना। तुसी कल भी आना और परसों भी तुहाडी हाज़री दा तुहाडी आमद दा बहुत बहुत शुकराना। जींदे रहो वसदे रहो। कल मिलते हैं कल ही फिर नवीं ईद कर लांगे। मियाँ साहब का शेर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਨੇ गल नूं कि लै ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।